everyone, welcome to Bura Srinivas Spoken English YouTube channel. This is Bhavyasri from 8th. Hi everyone, this is Sirichandana from 8th. Now we are going to tell meanings when in page number 8. Now let's start. అడగడం, Asking, విసరడం, throwing, సేకరించడం, collecting, ఖర్చు చేయడం, spending, సంపాదించడం, earning, వెళ్ళిపోవడం, leaving, పోరాడుట, fighting, వాదించడం, arguing, కనుగొనుట, finding, తప్పించుకొనుట, escaping, మర్చిపోవుట, forgetting, అనుసరించుట, following, అంతరాయం కలుగజేయుట, disturbing, పెంచడం, increasing, ఓదార్చడం, convincing, విమర్శించడం, criticizing, అరవడం, shouting, గుసగుసలాడుట, whispering, ఏడవటం, crying, మద్దతు ఇచ్చుట, supporting, నిరుత్సాహపరచుట, discouraging, శిక్షించుట, punishing, గీరుట. scratching. Hi everyone, this is Swarchala from 8th. Hi everyone, this is Rishika from 8th. Now we are going to tell topic 1, present continuous tense. నేను 5 నిమిషాల్లో వస్తున్నాను, దయచేసి నా కోసం వేచి ఉండండి. I am coming in 5 minutes. Please wait for me. ఆమె నిద్రపోతున్నది, ఆమెకు అంతరాయం కలిగించకండి. She is sleeping, don't disturb her. పిల్లలకు సెలవులున్నాయి, వారు గ్రౌండ్లో ఆడుకుంటున్నారు. Children are playing in the ground. They have holidays. వారు ఎండలో డబ్బు కోసం పని చేస్తూ ఉన్నారు. They are working hard in the sun for money. రైతులు నేలను దున్నుతున్నారు మరియు విత్తనాలు నాటుతున్నారు. Farmers are tilling the land and sowing seeds. సైనికులు ఎల్లప్పుడూ సరిహద్దును కాపాడుతున్నారు. Soldiers are protecting the border all the time. మా నాన్నగారు నన్ను క్రికెట్ ఆడమని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. My father is encouraging me to play cricket. స్త్రీలు ఉన్నత చదువులు చదువుతున్నారు మరియు అన్ని రంగాలలో ప్రవేశిస్తున్నారు. Women are studying higher studies and entering all fields. గొడుగు తీసుకువెళ్ళండి, బయట భారీ వర్షం కురుస్తుంది. It is raining heavily outside. Take an umbrella. మీరు వెళ్ళకండి, మేము కూడా వస్తున్నాం. Do not go. We are also coming. చూడండి పాప ఎలా నవ్వుతుందో. See how the baby is laughing. అదిగో మిమ్మల్ని ఎవరో పిలుస్తున్నారు. Listen, somebody is calling you. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు? What are you doing right now? తను నా మాట వినడం లేదు. He is not listening to my words. మీరు ఇప్పుడు పార్షియల్ పంపిస్తున్నారా? Are you sending the parcel now? ఇప్పుడు ఎవరైనా మీతో పాటు హైదరాబాద్ వస్తున్నారా? Is anybody coming with you to Hyderabad now? ఆమె ఇప్పుడు వంట చేయడం లేదా? Is not she cooking the curry now? వారు సరిగ్గా ప్రభుత్వానికి పన్నులు కట్టడం లేదా? Are not they paying taxes to the government properly? మీ అమ్మాయి బ్యాంకులో పని చేస్తుందా? Is your daughter working in bank? ఎవరు పాట పాడబోతున్నారు? Who is going to sing a song now? గోపి భవిష్యత్తు కోసం కొన్ని డబ్బులు పొదుపు చేస్తున్నాడా? Is Gopi saving some money for future? మీరు నా విలువైన సమయాన్ని ఎందుకు వృధా చేస్తున్నారు? Why are you wasting my valuable time? మీరు మీ తల్లిదండ్రులను మరియు ఉపాధ్యాయులను గౌరవిస్తున్నారా? Are you respecting your parents and teachers? వారు మన ఇంటిని ఎప్పుడు సందర్శిస్తున్నారు? When they are visiting our home? This is Varshini from 8th. This is Sirichandana from 8th. Now we are going to tell General English 1 in page number 12. Now let's start. ఎలా ఉన్నారు? మిమ్మల్ని కలవడం సంతోషంగా ఉంది. How do you do? Glad to meet you. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? మీరందరూ బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాం. How are you all? I hope you are all fine. దేవుడి దయ వలన నేను చాలా సంతోషంగా మరియు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను. I am very happy and healthy by the grace of God. మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలవడం సంతోషం. మీరు బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాం. Nice to meet you again. I hope you are doing well. రవి, ఇదిగో నా స్నేహితుడు కిరణ్. Ravi, meet my friend Kiran. మీ భవిష్యత్తు బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. Wish you all the best for your bright future. నేను నా స్నేహితుడిని ఈ రోజు నీకు పరిచయం చేస్తాను. I will introduce my friend to you today. నీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. Many happy returns of the day to you. నన్ను మీ స్నేహితుడికి పరిచయం చేయించినందుకు ధన్యవాదములు. Thank you for
introducing me to your friend. మీ భవిష్యత్తు బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. Wish you all the best for your bright future. మీరు కరోనా నుండి తొందరగా కోలుకోవాలని నేను ఆశిస్తున్నా. I wish you speedy recovery from corona. దేవుడు నిన్ను దీవించుగాక. May God bless you, dear. నా ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించినందుకు ధన్యవాదాలు. Thank you for accepting my invitation. మిమ్మల్ని వేదిక మీదికి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. You are invited to come onto the stage. మీ మనోభావాలను గాయపరిస్తే నన్ను క్షమించండి. I am so sorry if I hurt your feelings. మీరు తర్వాత ఫోన్ చేయగలరు. నేను బిజీగా ఉన్నాను. Can you call me later? I am busy now. మీరు గొప్ప విజయం సాధించినందుకు అభినందనలు. Congratulations on your great success. మిమ్మల్ని మళ్ళీ చూడడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. I am very much delighted to see you again. నేను మిమ్మల్ని ఎదురు చూసేలా చేసినందుకు నన్ను క్షమించండి. I am very sorry as I kept you waiting. దయచేసి మీరు మరోలా భావించకండి. విషయానికి రండి. Please don't think otherwise. Come to the point. Thank you. పిల్లలు రోజు స్కూల్ ఎగ్గొడుతున్నారు. చిల్డ్రన్ ఆర్ బంకింగ్ స్కూల్ డైలీ. నేను కొత్త కారు కొనాలని ప్రణాళిక వేసుకున్నా. ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు బై ఏ న్యూ కార్. రాజకీయ నాయకులు అమాయకులను రెచ్చగొడుతున్నారు. పొలిటీషియన్స్ ఆర్ ప్రొవోకింగ్ ఇన్నోసెంట్ పీపుల్. ఆమెను నమ్మవద్దు, ఆమె నటిస్తుంది. డోంట్ బిలీవ్ హర్, షీ ఈస్ ప్రిటెండింగ్. Hi everyone, this is Vaishnavi from 8th. Hi everyone, this is Tanushree from 8th. Now we are going to tell page number 10, table 1, present continuous. నేను ఇప్పుడు వ్రాస్తున్నాను. I am writing now. నేను ఇప్పుడు వ్రాయట్లేదు. I am not writing now. నేను ఇప్పుడు వ్రాస్తున్నానా? Am I writing now? నేను ఇప్పుడు వ్రాయట్లేదా? I am not writing now. నేను ఎప్పుడు వ్రాస్తున్నాను? When I am writing. నేను ఎందుకు వ్రాయట్లేదు? Why I am not writing. నేను ఎలా వ్రాస్తున్నాను? How I am writing. నేను ఏమి వ్రాస్తున్నాను? What I am writing. Now we have completed table 1. Now we are going to tell table 2, present continuous. గీత ఇప్పుడు మార్కెట్ కు వెళ్ళుచున్నదా? Geeta is going to market now. గీత పాఠశాలకు రావట్లేదు. Geeta is not coming to school. గీత పేపర్ చదువుచున్నదా? Is Geeta reading paper? గీత గణితం నేర్చుకోవట్లేదా? Is not Geeta learning maths? గీత తన ఖాళీ సమయంలో ఏమి చేస్తుంది? What is Geeta doing in her free time? గీత ఇప్పుడు ఎక్కడ నివసిస్తుంది? Where is Geeta living now? గీత ఏ కళాశాలలో చదువుచున్నది? In which college Geeta is studying now? గీత ఒక రోజుకు ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెడుతుంది? How much money is Geeta spending per day? గీత తన సమయాన్ని ఎందుకు వృధా చేస్తుంది? Why is Geeta wasting her time? గీత కష్టకాలంలో తనకు ఎవరు మద్దతు ఇస్తున్నారు? Who is supporting Geeta if she is in problems? This is Bhavyashree from 8th. This is Vaishnavi from 8th. We are telling homework 1 in page number 11 and answers in page number 251. Let's start. మాకు పని ఉంది, మేము రావడం లేదు. We have work, we are not coming. ఈ రోజు మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నారా? Are you going anywhere today? మీ నాన్నగారు వంటగదిలో ఏం చేస్తున్నారు? What is your father doing in the kitchen? ఇది నీ పెన్నా, ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు? Is it your pen? Why are you taking? నేను చదువుకుంటున్నాను, నాకు అంతరాయం కలిగించకండి. ఐఎమ్ స్టడీయింగ్, డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ. రాజు మరియు నేను చెట్లకు నీళ్లు పడుతున్నాము. రాజు అండ్ ఐ ఆర్ వాటరింగ్ ప్లాంట్స్. చూడు పిల్లలు ఎలా డాన్స్ చేస్తున్నారో. సీ హౌ చిల్డ్రన్ ఆర్ డాన్సింగ్. మీకు ఇంగ్లీష్ ఎవరు బోధిస్తున్నారు? హూ ఈస్ టీచింగ్ యూ ఇంగ్లీష్? బయట వర్షం పడుతుందా? బయటకు వెళ్ళకు అయితే. ఈజ్ ఇట్ రైనింగ్ అవుట్ సైడ్? దెన్ డోంట్ గో అవుట్. నేను 5 నిమిషాల్లో ప్రోగ్రామ్ మొదలు పెట్టబోతున్నా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్ 5 minutes. నిన్ను ఎవరైనా బెదిరిస్తున్నారా? ఈజ్ ఎనీబడి ప్రిటైనింగ్ యూ? నిన్ను ఎవరు డబ్బుల కోసం వేధిస్తున్నారు? హూ ఈజ్ హరాసింగ్ యూ ఫర్ మనీ? నేను అబద్ధాలు చెబుతున్నానా? నన్ను మీరు ఎందుకు నమ్మడం లేదు? యామ్ ఐ టెల్లింగ్ లైఫ్ వేర్ యూ నాట్ బిలీవింగ్? మీరు నిజం చెప్పడానికి ఎందుకు సందేహిస్తున్నారు? వై ఆర్ దే హెసిటేటింగ్ టు స్పీక్ ద ట్రూత్? అతడు నా సలహాని పెడచెవిన పెడుతున్నాడు. హీ ఈస్ ఇగ్నోరింగ్ మై అడ్వైస్.
వారు ఆదాయం పన్ను ఎగ్గొడుతున్నారు. దే ఆర్ ఇవాడింగ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. పిల్లలు రోజు